온라인 잉글리시 바이블 엑서시즈 시리즈 2 영어 성경 동영상 강의 두 번째 강의입니다. The Gospel of John, 요한복음 강의를 시작합니다. Introduction. Author John the Apostle, son of Zebedee, brother of James, called the son of thunder. Date probably 85 to 90. Written after the destruction of Jerusalem in AD 70 and before John's exile to the island of Patmos. To whom written, new Christians and searching non-Christian seekers, the unbelieving, the new believers, the philosopher, the lost, and the theologian. Introduction, 전체에 대한 개관, 서론 부분입니다. Author, 저자는 동일하게 일치하는 요한, 예수님의 제자인 요한으로 보고 있습니다. John the Apostle, son of Zebedee, 세베대 아들이며 brother of James, 야고보의 형제이며 called the son of thunder, 우레의 아들이라는 별명을 가졌던 예수님의 가장 사랑받았던 그런 제자 중에 한 사람, 요한으로 모든 사람들이 일치하고 있습니다. Date, 기록된 연대는 probably AD 85 to 90, 약 기원 후 85년에서 90년 정도로 보는데 written after the destruction of Jerusalem in AD 70 and before John's exile to the island of Patmos. 요한의 서신은 주로 늦게 1세기 말에 주로 이제 기록이 되었는데요. 예를 들어서 요한 계시록 같은 경우는 약 AD 95년경에 기록된 것으로 보고 있고, 그래서 요한복음은 그 전에 85에서 90, 그러니까 85년에서 90년, 그리고 요한 1, 2, 3서도 비슷한 그런 시기에 기록된 것으로 보고 있는 것입니다. 예루살렘 성이 멸망한 70년경보다는 거의 20년 정도가 지났기 때문에 요한복음에는 그 멸망에 대한 기사가 나오질 않습니다. To whom written. 자, 그러면 누구에게 요한복음이 기록되었는가? New Christians and searching non-Christian seekers, the unbelieving, the new believers, the philosopher, the lost, and the theologian. 요한복음은 가장 광범위하게 사용되는 그런 복음서인데, 그래서 주로 새로운 그리스도인이나 그리고 과연 기독교가 무엇인가를 추구하는 seekers, 구도자들, 진리를 추구하는 사람들에게 많이 애용되어서 읽혀지고, 또한 믿지 않는 사람들, 초신자들, 그리고 philosopher, 사상가나 어떤 철학자들, 그리고 어떤 복음서의 전체의 내용을 연구하고자 하는 그 theologian, 신학자들에 의해서 많이 읽혀지는 그러한 서신이기 때문에 아마 요한이 이런 사람들을 타겟으로 해서 예수님의 정체성에 특별히 포커스를 맞췄다고 볼 수가 있습니다. Purpose. To prove conclusively that Jesus is the Son of God and that all who believe in Him will have eternal life. To those who deny Christ's theory, John argues, He is the Son of God, the very Word of God Himself. To those who deny Jesus' humanity, John argues, He is the Word become flesh. To those who continue to look for a human Messiah and an earthly utopia, John argues, He is the Messiah, the Savior of the world, the very one who had been promised by God from the beginning of time. 자, 그리고 이 요한복음의 목적은 어디에 있는가? To prove conclusively that Jesus is the Son of God. 자, 첫째는 예수께서 하나님의 아들임을, Jesus is the Son of God, 예수님께서 하나님의 아들임을 증거하는 데 목적이 있습니다. And that all who believe in Him will have eternal life. 따라서 그를 믿는 모든 자는 영원한 생명을 얻으리라 하는 것이 성경 전체의 하나의 주제입니다. 예수님은 하나님의 아들이요, 그를 통하여 영생을 얻는다는 것이 요한복음 전체의 그 전체의 주제라고 볼 수가 있습니다. To those who deny Christ's theory, John argues. 그러니까 예수님의 어떤 그 신성을 부인하는 사람들에게 요한은 이렇게 분명하게 선포합니다. He is the Son of God, the very Word of God Himself. 그는 바로 하나님의 아들이며 the very Word of God Himself, 하나님의 말씀 그 자체임을 증거하고 있는 겁니다. 그러니까 예수님이 하나님의 아들이라는 것은 바로 그분이 아버지와 동일한
신성을 소유한 분이라는 것, the deity, 동일한 신성을 소유한 분이라는 것을 증거하고 있는 겁니다. 그런데 많은 분들이 이 부분을 잘 이해를 못하는 것 같아요. 예수님이 하나님의 아들인 것은 바로 그분이 하나님임을 증거하는 것이다 라는 내용을 잘 이해를 못하는 것 같아요. 아들과 아버지의 어떤 그런 divine essence, 신성의 본질을 별도로 생각하는 사람들이 많이 있는데 그 부분을 이제 요한복음을 통해서 자세히 이제 살펴봅니다. 그리고 Jesus is the very word of God himself. 요한복음 1장 1절서부터 logos, 말씀으로 오신 예수님에 대한 내용이 이제 서론에서 시작됩니다. In the beginning was the word 하는 말씀으로 logos was in the beginning. To those who deny Jesus' humanity, John argues, has the word become flesh. 또한 두 번째 내용은 바로 예수님의 인성을 부인하는 사람들에게 요한이 선포하는 것은 바로 그분은 예수님은 육체로 오신 말씀이다라고 이렇게 주장하는 것입니다. 자, 첫 번째는 예수님의 신성, Christ theory. 그 다음에는 예수님의 humanity, 인성. 오직 예수님만이 신성과 인성을 동시에 가지신 분이라는 것을 우리는 이 복음서를 통해서 더욱더 구체적으로 이제 파악을 하게 됩니다. 그래서 요한은 예수님이 바로 He is the Word become flesh, 말씀이 인간의 몸을 입고 오신 바로 그분, incarnation에 대해서 설명합니다. incarnation. 세 번째, to those who continue to look for a human Messiah and then author utopia, John argues, He is the Messiah, the Savior of the world, the very one who had been promised by God from the beginning of time. 자, 그래서 유대인들이 가졌던 구약에서의 약속을 꾸준히 사람들이 기대했는데 그것이 바로 메시아가 올 것이다 하는 약속인데 그리고 이 땅에 어떤 그런 그 인간이 고대하는 Earthly Utopia, 어떤 이상향적인 그런 나라가 형성되리라고 하는 그런 기대감이 있었는데 그런데 요한은 이렇게 선포합니다. Jesus is the Messiah. 예수님이 바로 그 메시아이며 The Savior of the world. 세상의 구주이다. The Savior of the world. The very one who had been promised by God from the beginning of time. 자, 그 예수는 바로 창세 이전에 하나님에 의해서 약속되었던 바로 그분이다 하는 설명을 한 겁니다. The very one God has promised from the beginning of time. 그러니까 Jesus is the one who has been manifested or revealed or prophesied even before the world began. 그러니까 그리스도 예수께서 이 땅에 오실 것은 창세 이전부터 하나님께서 마음속에 가지고 있었던 그런 하나의 플랜인 것을 이제 성경을 통해서 우리가 이제 에베소서라든가 이런 데서 나타나는데 바로 그분 예수님을 여기서 소개를 하고 있는 것입니다. 예수님은 바로 하나님의 약속에 의해서 이 땅에 오신 바로 메시아라는 사실. Mega themes, eternal life, belief, Holy Spirit. 자, 요한복음에서 그 핵심적인 주제 몇 가지를 살펴봅니다. Mega themes, 핵심적인 주제. 첫 번째는 Jesus Christ, the Son of God. 예수는 바로 예수 그리스도는 하나님의 아들이다라는 사실. Jesus Christ is the Son of God. 예수님이 하나님의 아들이다라는 것은 Jesus is unique as God's special son. 우리가 보통 말하는 일반 어떤 아들의 개념이 아니라 성경에서는 반복해서 Jesus is begotten of God, 하나님의 독생자, 하나님의 품속에 계신 하나님으로부터 난 분이라는 그런 표현을 씁니다. Born of God or begotten. 이 개념은 우리가 어떤 인간들이 가지고 있는 육체적인 탄생의 개념과는 전혀 다른 겁니다. 하나님의 품속에 이미 스스로 자생하고 계신 그분이 바로 독생자 예수를 의미하는 거거든요. 그러니까 사람들이 자꾸 예수님 하나님의 아들이라는 것을 잘못 이해를 해서 피조물이라는 개념으로 자꾸 보는데 그 하나님 아버지와 예수님의 관계는 그런 관계가 아니죠. 이제 아버지 품속에 스스로 자생하신 독생자라는 얘기입니다. God's special son. 그래서 이 문제는 나중에 삼위일체 개념에서 다시 살펴보겠지만은 아버지와 아들이 누가 크고 작느냐의 문제가 아니라
그 본래 정체성은 아버지도 하나님이고 아들도 하나님이라는 사실은 변할 수가 없다는 얘기죠. Yet he revealed God to us clearly and accurately through words and deeds. 아부도 하나님을 본 사람이 없으되 그 예수님께서 He revealed God to us clearly. 그 말씀, 선포되는 말씀과 또한 행하는 기적을 통해서 분명하게 그 하나님을 우리에게 나타냈다는 얘기입니다. Clearly and accurately. And his deity has been manifested by accompanying miracles. 그리고 예수님의 신성은 his deity. 예수님의 신성은 has been manifested, revealed by accompanying. 따르는 표적, 기적으로 말미암아 입증이 되었다는 얘기입니다. 그러니까 우리 인간의 힘으로 아니면 자연적인 법칙에 의해서는 일어날 수 없는 그런 기적들이 이제 요한복음에 많이 나오는데 그러한 기적을 통해서 Who is Jesus? Who is this Jesus? 예수님이 누구인가에 대한 답변을 준다는 겁니다. 그러니까 인간이 할 수 없는 초자연적인 그런 행위를 통해서 그분은 바로 하나님 자신임을 입증하고 있다는 것이죠. 자, 두 번째 포인트, eternal life. 영생에 대한 내용입니다. 영생, eternal life. 이것은 굉장히 중요한 주제인데 여태까지 영생에 대한 그런 궁극적인 답을 줄 수 있는 사람들은 없었거든요. But Jesus offers him eternal life to us. 그러나 예수님은 그 영생을 우리에게 이제 제공하는 것입니다. A new life that lasts forever in his kingdom. 그 영생이란 바로 그분의 나라에서 하나님 나라에서 영원히 사는 그러한 새로운 삶을 의미하는 것입니다. 영생. 그러니까 영생의 개념을 우리는 다시 한번 조명할 필요가 있어요. 그냥 막연하게 우리가 뭐 이렇게 산다는 개념이 아니라 하나님 나라에서 하나님의 영광 가운데 영원히 새로운 삶을 사는 그 놀라운 소망을 우리 속에 사실은 가지고 있어야 된다는 얘기죠. 자, 세 번째 주제는 belief. 믿음이란 무엇인가? pistis. 자, 믿음에 대한 내용이 이제 반복해서 요한복음에 나옵니다. 이것은 성경 전체의 주제이기도 하지만은 요한복음은 특별히 Do you believe? Do you believe라는 그런 퀘션을 자꾸 던집니다. 믿는 것이 바로 하나님과 우리의 관계를 연결하는 가장 중요한 하나의 수단이기 때문에 이 믿음에 대한 내용이 이제 강조되어서 나옵니다. 8 specific signs and miracles in John shows the nature of Jesus' power and love. 요한복음에 나타나는 이런 특별한 8가지의 어떤 표적과 기적, signs and miracles. 이것은 예수님의 능력과 그분의 사랑의 성격을 잘 나타내 줍니다. 예수님이 과연 어떠한 분인가, 그리고 왜 그분이 이러한 미러클을 행하는가 하는 그 내용을 통해서 예수님의 어떤 그런 본질적인 면을 우리는 자세히 살펴볼 수 있는 기회가 됩니다. This identity of Jesus encourages us to firmly believe in Him. 자, 그러므로 말미암아 예수님의 이러한 정체성을 분명하게 파악하고 나면은 우리의 믿음이 더욱더 공고해진다는 얘기죠. Encourage us to firmly believe in Him. 예수님이 누구인가를 바로 안다면은 우리가 더욱더 굳건한 그런 믿음을 가질 수가 있다는 얘기입니다. 자, 네 번째 주제는 Holy Spirit. 성령에 대한 내용입니다. 성령, Holy Spirit. Parakletos. 이 다른 복음서에는 별로 많이 나타나지 않지만은 이 요한복음엔 특별히 성령에 대한 내용이 14장, 15장, 16장에 걸쳐서 소개가 되고 있습니다. Jesus taught his disciples that the Holy Spirit would come after he ascended from earth and indwell, guide, counsel, and comfort those who follow Jesus. 예수님께서는 공생의 기간 동안에도 성령에 대해서 말씀하셨지만은 그분이 특별히 하늘로 올라가실 때에 그 성령께서 오실 것을 약속했습니다. 그래서 그 성령이 오시면은 indwell, 우리 가운데 내주하시고 indwell, 내주하시고 또한 guide us into truth, 진리로 인도하며 그리고 counsel, 우리의 모든 연약함을 체휼하신다, 우리를 도우시는 일을 하고 또한 comfort those who follow Jesus, 예수님을 따르는 사람들에게 위로를 주시는 그분의 역할에 대해서 요한은 자세하게 설명합니다. Through the Holy Spirit, Christ's presence and power are multiplied in all who believe. 이 성령을 통해서
그리스도의 임재와 능력이 예수를 믿는 사람들에게 배가 된다는 것, 그것이 이제 요한복음을 통해서 더욱더 구체적으로 나타나고 있는 겁니다. 성령은 믿는 자 가운데 내주하고 또 진리 가운데 인도하며 또 모든 우리의 연약함을 치유하셔서 상담자가 되시기도 하고 또 우리에게 위로를 주시는 그런 분이라는 것. 그리고 성령은 그리스도의 임재하심과 어떤 그 능력을 우리에게 주셔서 우리 믿는 자들에게 더욱더 강력한 그러한 그 믿음의 능력을 나타낼 수 있도록 그렇게 하신다는 사실을 우리는 기억할 필요가 있습니다.